جیسا کہ پروگرام ترتیب دیا گیا کہ قرأت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز ہوگا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے آج کے پہلے مقرر اس پروگرام کے تیلگو داعی جناب محمد سلیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ کے خطاب کا آغاز ہو، میں آپ کو سرسری طور پر یہ بات بتلا دوں، جیسا کہ آپ سبھی کو یہ پوسٹر پہنچ چکا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد کیا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسے پرفتن دور میں ہمیں اس بات کی توفیق دی اور اس بات کا شعور دیا کہ ہم کم از کم اتنا تو کر سکیں کہ جو برائیاں سماج میں پھیل رہی ہیں، جو بے رحمی کا شکار نوجوان نسل ہو رہی ہے اور جن چیزوں سے ایڈکٹ ہو کر تباہی کے دہانے پر جا رہی ہے، کم از کم اس کے تدارک کے لیے سعی تو کریں کہ جس طرح کہا گیا کہ ایمان کے جو درجات گنائے گئے ہیں کہ 3 درجات ایمان کے ویسے تو 70 سے زائد شاخیں ہیں، 3 شاخیں جس کے بارے میں عام طور پر علماء کرام بیان کرتے ہیں، تو جس میں ہم تیسرے درجے پر ہم آ چکے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جبکہ کہا گیا کہ جب تم کہیں برائی دیکھو تو کیا کرو کہ تم ہاتھ سے روکو، ایمان کا پہلا درجہ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو، اور وذالک اضعف الایمان، تیسرا جو درجہ ہے کمتر، وہ دل میں برا جانو۔ اس پر ہم نے اکتفا کر لیا۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی برائی اس کے سامنے بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس سے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے کاروباری ہمارے تعلقات ہیں جو بگڑ جائیں اور ہمارے معاملات بگڑنے سے ہمیں نقصان ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اچھی ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ماؤ ملجا بن جاتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ جس کا کامل یقین اللہ پر ہو تو وہ یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ زمینی زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی چند سال کی ہے، 50-60 سال میں زندگی کا خاتمہ ہے، چیپٹر کلوز ہے۔ لیکن اگر تم جان لو کہ جس کے بارے میں قرآن نے گارنٹی دی والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے، اس کے لیے کھیتی کرو۔ یہ کیا ہے؟ انسان اگر 2 وقت کھانا کھا لے 3 وقت کے بجائے اسے 2 ہی وقت میسر آئے، لیکن اس کی زندگی حلال کی طرف گامزن ہو اور اس کی زندگی کا ڈھنگ رنگ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق ہو تو یقین جانے وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بڑی معروف ہے کہ فرمایا گیا کہ دنیاوی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ اس کے لیے باؤنڈریز لگا دی گئی ہیں۔ کہا گیا کہ جو حلال ہے اس کو تم اختیار کرو اور جو حرام ہے اس سے بچتے رہو، اور اس طرح گزرو زندگی کو، اپنے دامن کو، اپنے عمل کو بچاتے ہوئے، جس طرح ایک انسان ایک جنگل سے جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ اطراف اکناف بڑی گھری جھاڑیاں ہیں، اس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے یقین جانے کہ آپ کا دامن تار تار ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا جسم کا حصہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ وہی معاملہ ہماری دنیاوی زندگی کا ہے، ہمارے معاملات کا ہے، ہمارے شعور کا ہے، اور ہمارے اعمال کی جس کی جوابدہی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اس کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کم از کم اتنا تو اپنے اندر شعور پیدا کر لے کہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، کم از کم اس کی حجت قائم کریں کہ زبان سے کچھ الفاظ بول دیں، اچھے انداز میں بولیں۔ اور یہی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہم نے اللہ کی توفیق سے آج اس پروگرام کو منعقد کیا تاکہ وہ برائیاں آپ دیکھیں کہ کس طرح بے روی کا شکار نوجوان نسل ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے کہ بچوں کو جو ہے نہ نماز کا طریقہ معلوم، نہ بچوں کو حلال حرام کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کا سلیقہ ان کے پاس ہے، نہ گفتگو کا انداز ان کے پاس ہے، اور یہ تو یہ المیہ ہے کہ بچوں کا جو کھانے پینے کا، دوستوں کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے۔ آپ دیکھیں کہ حیدرآباد کا جو سروے آیا ہے کہ نوجوان علاقوں میں، نوجوان بچوں میں جو نکالا گیا پرسنٹیج کہ بیماریوں کا سب سے زیادہ پرسنٹیج حیدرآباد میں کینسر کا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ بچوں کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں بتلائی گئی کہ پہلا گود ماں کا گود ہوتا ہے، اور باپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ اگر لڑکا ہو تو باپ اس پر نگاہ رکھے کہ کیسے اس کے دوست ہیں اور کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اس کا سوسائٹی میں کن سے رابطہ ہے، جن سے رابطہ ہے وہ اخلاق والے ہیں کہ نہیں، اچھے لوگ ہیں کہ نہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں، اخلاق و تہذیب و تمدن سے واقف ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ماں کا یہ ذمہ داری ہے کہ بچی جب ہماری جا رہی ہے پڑھنے کے لیے یا پھر کوئی اور مشغلے میں
जाती है, चाहे प्रोग्राम हो चाहे रिश्तेदारों के पास हो, जरा देखें तो वो दीनदार हैं कि नहीं, कि वो अखलाक वाले हैं कि नहीं, दीन के बुनियादी उसूल उनको मालूम है कि नहीं। ये चीजें हैं मेरे भाइयों। अमन पसंद मामला, अगर तुम अमन पसंद माहौल चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि हम तरबियत करें अपने घरों से। अखलाक बहुत जरूरी चीज है, जिसके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया, जिसके बारे में सर्टिफाइड किया कुरान ने, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अखलाक जिसके अंदर हो, बेशक जिसके उम्मती तुम कहते हो, धड़ल्ले से तुम सीना ठोक कर कहते हो कि हम मोहम्मदी हैं, हम मोहम्मदी हैं, उम्मती हैं, तो जान लो कि तुम गम्मती हो, उम्मती नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे घरों में तबाही का माहौल पनप रहा है। तो मेरे भाइयों, बात तवील न करते हुए मैं अपनी बात को समेट लूं कि जो मकसद है आज के इसके प्रोग्राम का, कि तुम क्या करो कि तुम्हारे कायनात के इमाम को, तुम्हारे इमाम को, सारी इंसानियत के इमाम को अल्लाह ने कहा कि बेशक हमने आपको अखलाक के बुलंद तरीन मेयार पर फाइज किया, तो आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसी पैगाम को आम करें और बच्चों को अखलाक वाला बनाएं, अच्छे शऊर वाला बनाएं, उनको सही तालीम दे और सही माहौल में किस तरह रहा जाए, किस तरह अपने आप को महफूज किया जाए उन हलाकत वाली चीजों से जिनके सबब इंसान के अखलाक भी जाते हैं, सेहत भी जाती है, माश से भी जाता है। तो आइए इसी की इब्तिदा करते हुए बिला किसी ताखिर हमारे दरमियान माशाल्लाह शेख फसीउद्दीन हैदराबादी भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में जो कलीदी रोल आपका भी रहा है और जियाउद्दीन का भी इस गुनागू मसरूफियात के दौर में जिया ने भी जो काम किया है काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला इनके काविशों को कबूल फरमाए और बेहतरीन जज़ा दुनिया आखिरत में इनायत फरमाए। इसी तरह शहनशीन पर तशरीफ फरमा लोग जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं बेइंतहा मशकूर हूँ। और आइए अब बिला किसी ताखिर हम आज के इस प्रोग्राम की जो कड़ी है, इसकी इब्तिदा है, हमारे जनाब सलीम साहब तेलुगुदाई, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपने खिताब का आगाज करें और आज के प्रोग्राम के मुनक्कद करने का जो मकसद है इंशाल्लाह उसकी बुनियादी चीजों पर रोशनी डालते हुए हमारी मालूमात में इजाफा फरमाएं। जनाब सलीम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़्तुलू अनफुसकुम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడు, సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయినటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. ఈ సభకు విచ్చేసినటువంటి సోదర సోదరిమణులందరినీ నేను ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబర్కాతు. దీని అర్థం అల్లాహ్ యొక్క శాంతి మరియు శుభాలు మీ అందరిపై వర్షించుగాక. అస్సలాము అలైకుం అంటే అర్థం ఇది. ఏదైతే మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసామో ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఏమిటంటే సమాజంలో రుగ్మతలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని దూరం చేయాలి. దాని కొరకు ఈ సభని ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. పబ్లిక్ మీటింగ్ ఆన్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ వెల్ బీయింగ్. అంటే సమాజంలో ఏవైతే చెడులు ఉన్నాయో దాన్ని దూరం చేయాలి. అప్పుడే మనం శాంతియుతంగా ఉండవచ్చు సమాజంలో. అయితే నేనేదైతే టాపిక్ ఎంచుకున్నానో అది మీకోసమే, మీకోసం, మీ పిల్లల కోసం, మీ కుటుంబం కోసం, మీరు నివసిస్తున్న ఈ సిటీ కోసం, మీరు ఉన్న ఈ రాష్ట్రం తెలంగాణ కోసం. ఏదైతే టాపిక్ నేను ఎంచుకున్నానో చెప్పే ముందు మీ పిల్లలు, ఇక్కడ స్త్రీలు ఎక్కువగా ఉన్నారు, పురుషులు తక్కువగా ఉన్నారు, కానీ మీ పిల్లలు స్కూల్ లేదా కాలేజెస్లో చదువుతున్నారా? అయితే ఈ ప్రోగ్రాం మీ కొరకే. ఎందుకంటే ఒక విషయం ఈరోజు మీ ముందు చెప్పిపోతున్నాను, అది శ్రద్ధగా వినండి. ఈరోజు మీరు మేలుకోకపోతే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు పాడైపోతుంది. మీ పిల్లలు కాలేజ్ స్కూళ్ళల్లో ఉన్నారంటే ఒక కన్ను వేసి ఉంచండి, ఏమి జరుగుతుంది సమాజంలో, వాళ్ళు ఏదైనా చెడుతో పట్టారా లేదా అని గమనించండి. నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సమాజంలో అతిపెద్ద రుగ్మత మరియు సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నది, మన తెలంగాణలో అడుగు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది, మన సమాజాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది అతిపెద్ద రుగ్మత, చెడు, డ్రగ్స్. మీకు తెలుసా? నేను ముందు మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగాను, మీ దగ్గర పిల్లలు ఉన్నారా, కాలేజ్లో స్కూల్లో చదువుతున్నారా అని? మీకు తెలుసా? గత సంవత్సరం అంటే డిసెంబర్ 2 నెలల క్రితం, డిసెంబర్ 1న
ఒక సర్ప్రైజ్ రేడ్ జరిగింది స్కూల్ మరియు కాలేజెస్ లో. రేడ్ లో యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో, తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో రేడ్ చేసింది. రేడ్ చేస్తే మనకి ఏం తెలిసిందంటే అక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులు డ్రగ్స్ బారిలో పడి ఉన్నారు. వాళ్ళు డ్రగ్స్ ని సేవిస్తున్నారు. మీకు తెలుసా ఎంత పెద్ద విషయం? మన సమాజంలో ఉన్న యువతలను ఈ డ్రగ్ మాఫియా చెడగొడుతుంది. కాలేజ్ స్కూల్లో చేరుకుందంటే మీ ఇంటికి కూడా వచ్చి ఉంటది. అర్థమవుతుందని నేను ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. ఇది మీరు న్యూస్ లో వెళ్ళి గూగుల్లో వెళ్ళి మీరు చెక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. డిసెంబర్ 1, 2024లో నార్కోటిక్ బ్యూరో రేడ్ చేస్తే స్కూల్స్ మరియు కాలేజ్ లో స్టూడెంట్స్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు, డ్రగ్స్ బారిన పడి ఉన్నారు. ఇది ఎంత పెద్ద విషయమో తెలుసా? ఇది సమాజాన్ని నష్టం చేయడానికి, కుటుంబాలని కుప్పకూలడానికి ప్రయత్నిస్తున్న డ్రగ్స్ మాఫియా మీ పిల్లల వరకు చేరుతుంది. అంతేకాదండి, ఇది 2022 ఒక సంఘటన మీకు వినిపిస్తాను. ఒక MBA స్టూడెంట్ డ్రగ్స్ చాక్లెట్లు తయారు చేసి 5,000, 10,000కి అమ్ముతున్నారండి. ఆ వ్యక్తి ఏ స్టూడెంట్ అయితే అమ్ముతున్నాడో అతని తండ్రి పేరుగాంచిన వ్యక్తి. వాళ్ళకు ఫార్మా యూనిట్ ఉంది హైదరాబాద్ లో. వారు ఇలాంటి పనిలో ఉన్నారు. చూడండి ఎలా మీ పిల్లలను భవిష్యత్తు ఎలా పాడు చేస్తున్నారు. మీరు తస్మాత్ జాగ్రత్త. మీ పిల్లలు ఎక్కడ వస్తున్నారు, ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం తింటున్నారు మీరు చూడాల్సిన పని ఉంది. నిఘా వేసి ఉంచండి, లేకుంటే తెలంగాణ భవిష్యత్తు పాడైపోతుంది. తెలంగాణలో కాలు మోపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ డ్రగ్ మాఫియా. మీ పిల్లల్ని మీరు రక్షించండి. మీకు తెలుసా, జూన్ 26 మన తెలంగాణలో సే నో టు డ్రగ్స్ అనే ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుందన్నమాట ప్రతి సంవత్సరం. ఈ కార్యక్రమంలో పూర్తి సంవత్సరంలో పట్టుబడిన డ్రగ్స్ అంతా సేకరించి దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయబడుతుంది. తెలుసా, 2024 జూన్లో, 23 జూన్లో, 26 జూన్ 2023 ఎంత డ్రగ్స్ పట్టుబడింది తెలుసా? పూర్తి సంవత్సరంలో 8,000 కేజీలు. ఒక 2 కేజీ కాదండి, 8,000 కేజీల డ్రగ్స్ పట్టుబడింది. ఈ డ్రగ్స్ మీ పిల్లలకు, మీ సిటీకి, మీ స్టేట్ కి వస్తుంది. తద్వారా మన సిటీ శాంతి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు, మన రాష్ట్ర భవిష్యత్తు పాడవుతుంది. దీన్ని నష్టం చేయడం జరిగింది 2023 26 జూన్కి సే నో టు డ్రగ్స్ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా. అయితే ఈ సంవత్సరం అంటే పోయిన సంవత్సరం డిసెంబర్లో 30 డిసెంబర్ 2024లో ఒక రిపోర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. మన DGP జితేందర్ ఆయన ఈ రిపోర్ట్ జారీ చేశారు. అందులో యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో ఎన్ని కేసులు నమోదు చేసింది తెలుసా? 1924 కేసులు రిజిస్టర్డ్ అయ్యాయి డ్రగ్స్ కేసులో. మన తెలంగాణ మాట అంటున్నాను, తెలంగాణ విషయం చెప్తున్నాను మీకు, పక్క రాష్ట్రాల విషయం చెప్పడం లేదు. అందుకోసం అంటున్నా, మీ పిల్లలపై నిఘా వేసి ఉంచండి. మరి ఇందులో అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు 4,682 మంది అరెస్ట్ అయ్యారు. చూడండి, ఇది మన తెలంగాణ పోలీస్ రిలీజ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అన్నమాట. ఈ పట్టుబడిన వాళ్ళు మన తెలంగాణ పిల్లల భవిష్యత్తులో ఎలా ఆడుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో మీరు శ్రద్ధగా విని ఉంటారు. మన తెలంగాణలో పట్టుబడిన డ్రగ్స్ 142 కోట్ల విలువ చేసే డ్రగ్స్ పట్టుబడింది. ఈ డ్రగ్స్ ఒకవేళ మన పిల్లల చేతికి అంటుకుంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తులు పాడైపోయేవి. ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు పెట్టారంటే ఇలాంటి అవేర్నెస్ మీలో తీసుకురావాలని, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏ డ్రగ్ మాఫియా ఆడుకోవద్దని, మరియు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం చల్లగా ఉండాలని ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మనం జరుపుకుంటుంటాము. అయితే ఈ ఏదైతే విషయాలను చెప్తున్నానో, మీ పిల్లలు కేవలం వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు, చదువుకుంటున్నారు అనే
ఆశలో మీరు కేవలం ఉండిపోకండి. వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం తింటున్నారు, ఎవరితో తిరుగుతున్నారు అనేది మీరు చూస్తూ ఉండాలి, నిఘా వేసి ఉండాలి. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, డ్రగ్స్ అంటే ఏమిటి, సినిమాలలో చూపించే తెల్ల పౌడర్ మాత్రమే డ్రగ్స్ అనుకుంటున్నాము. కాదండి, డ్రగ్స్ చాలా రకాల డ్రగ్స్ ఉంటాయి. టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, ఆయిల్స్ ఉంటాయి, ఆకులు ఉంటాయి, ఇలాంటి ఎన్నో రకాల డ్రగ్స్ పేపర్లా కూడా ఉంటాయి. అవి నాలుకపై పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఇలాంటి మాదక ద్రవ్యాల ద్వారా మన పిల్లల భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటున్నారు ఈ డ్రగ్ మాఫియా. కానీ మన తెలంగాణ పోలీస్ తన ప్రాణాలను తెగించి ఇలాంటి వారిని అరెస్ట్ చేసి సంకెళ్ళేసి వాళ్లకు బిహైండ్ ద బార్ జైళ్ళలో పంపిస్తున్నారు. వారి కోసం మనం ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళకు కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రయత్నంతోనే 4682 మంది పట్టుబడ్డారండి. ఈ మాదక ద్రవ్యాలు మన పిల్లల వరకు చేరి ఉంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమేది? మరి నేను అనుకుంటున్నాను, ఏదైతే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానో మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మీరు చూసుకుంటారని, వారిపై నిఘా వేసి ఉంచుతారని, వారికి ఇలాంటి చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంచుతారని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి ఇప్పుడు రాబోయే సమయం పిల్లల ఎగ్జామ్ సమయం. రాబోయే సమయం ఏప్రిల్, మే, ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి. దాని తర్వాత మన 10th SSC మరియు ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమనగా, మీ పిల్లల గురించి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. వారు ఎక్కడైనా డిప్రెషన్లో ఉన్నారా, లేక యాంగ్జైటీకి గురయ్యారా, ఒక్కసారి కన్నేసి చూడండి. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చెప్పబోయేది, పోయిన సంవత్సరం ఏప్రిల్లో 2024 ఏప్రిల్లో 48 గంటల్లో 48 అవర్స్లో 7 మంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు. 7 స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళకు ఏమన్నారో, ఎలాంటి ప్రెషర్ వాళ్ళపై ఉందో మనకు తెలియదు. కానీ 48 గంటల్లో 7 స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అందులో 2 అమ్మాయిలు, 5 అబ్బాయిలు. ఇది ఆలోచించే విషయం. మన పిల్లలకు మనం ఏదైనా వాళ్ళు డిప్రెషన్లో ఉన్నారా లేదా, యాంగ్జైటీకి గురయ్యారా లేదా ఒకసారి మనం పరిశీలించుకోవాలి. వాళ్ళపై ఒత్తిడి చేయకూడదు. ఈ సంవత్సరం లేకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ పాస్ అయిపోతాడు, కానీ ఒత్తిడి చేయకండి. లేకుంటే వాళ్ళు మన చేతికి రారు, వాళ్ళు ప్రాణాలతో మిగిలరు. మీరు కంటికి కనురెప్పగా చూసుకుంటున్నారు మీ పిల్లల్ని. వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం మీరు ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు. కానీ వారిపై ఒత్తిడి చేయకండి. వారు ఎలా చదువుతున్నారో వాళ్ళకు ట్యూషన్ పెట్టించండి, వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తుని ప్రసాదించండి, కానీ ఒత్తిడి చేయకండి. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో 48 గంటల్లో 7 విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఈ రుగ్మతని మనం దూరం చేయాలి, ఈ చెడుని దూరం చేయాలి, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి, వాళ్ళకు ఇలాంటి కార్యాల నుండి దూరం ఉంచాలి. ఇస్లాం అయితే అంటుంది, వలా తఖ్తులు అన్ఫుసకుం, మీరు ఆత్మహత్య చేసుకోండి. ఇస్లాంలో నిషేధించడం జరిగింది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు దీని గురించి ఎన్నో భయానక శిక్షలు ఉంటాయని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వాళ్ళు తెలియజేశారు. మరి పిల్లలే ఇలా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారా? కాదు. గత సంవత్సరం 2024, ఇది నవంబర్ 28కి వచ్చిన రిపోర్ట్ అన్నమాట. ఇది రైతు స్వరాజ్ వేదిక వారు రిలీజ్ చేశారు. 223 ఫార్మర్స్, రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. చూడండి, ఏదైతే రుగ్మత కోసం ఏదైతే దూరం చేయాలనుకుంటున్నామో, సమాజం నుండి దూరం చేయాలనుకుంటున్నామో, అవి రైతు పిల్లలు వెంబడిస్తుంది. మరి ఇలాంటి రుగ్మతలను దూరం చేయాలంటే రైతులకు సహాయం అందించాలి, వాళ్ళకు సహకారం అందించాలి. చూడండి, ఆత్మహత్య ఎంత కామన్ అయిపోయిందో. పిల్లలు ఇక్కడ 10th కానీ ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ పాస్ అవ్వకపోతే తమ ప్రాణాలు విడిచేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం కౌన్సిలింగ్ క్లాసెస్ ఉండాలి, మరి ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉండాలి ప్రతి స్కూల్లో, మరి ప్రతి మదర్సాలో కానీ మస్జిద్లో కానీ ఇలాంటి పిల్లల్ని పిలిచి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. ఇస్లాం అంటుంది, వలా తఖ్తులు అన్ఫుసకుం, మీరు
ఆత్మహత్య చేయరాదు, ఇది నిషేధించడం జరిగింది. ఇది మనం చెప్పాల్సిన ఎంతైనా అవసరం ఉంది. మీకు తెలుసా, మన తెలంగాణలో 223 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అందులో ఎక్కువ శాతం సిద్దిపేట్, ఆదిలాబాద్ మరియు భూపన్పల్లిలో ఉన్నాయి. కేవలం ఆత్మహత్యలు కేవలం రైతులు పిల్లలే చేసుకుంటున్నారా? ఈ రుగ్మత ఇద్దరి దాకానే ఉందా అంటే కాదు. కామన్ పీపుల్ తర్వాత తెలంగాణలో నేను మన తెలంగాణ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, మన హైదరాబాద్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. మన తెలంగాణలో 14 మంది పోలీస్ పర్సనల్ ఇంక్లూడ్ 4 SIs వాళ్ళు కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఇది పోయిన సంవత్సరం అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు వచ్చిన స్టాటిస్టిక్ అన్నమాట. ఎంత? 14 మంది, అందులో 4 SIs. ఎవరైనా డిప్రెషన్ కానీ ఎంజైటీలో ఉంటే వారికి సహకరించి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించి వాళ్ళకు సరైన మార్గం చూపించాలి. ఈ బాధ్యత మనపై ఉంది. కానీ చూడండి, ఈ రుగ్మత ఎంత పెరిగిపోతుందో. మనుషులు, పిల్లలు, రైతులు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయని. కాదండి, దీని తర్వాత మరొక జీవితం ఉంది, దాన్నే మరణాంతర జీవితం అంటారు. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇదే సామాజిక రుగ్మతలు. మనం ఎంతైనా దీనికోసం కృషి చేయాలి. ఈ రుగ్మతలను, ఈ చెడుని మనం దూరం చేయాలి. మీకు తెలుసా, मुफ्ती सुहेल रहमान साहब से मुअद्दबान अपील है कि वो सैनशीन पर तशरीफ लाएं. మీకు తెలుసా, మన భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం 2% ఆత్మహత్యలు పెరుగుతున్నాయి. మరియు మన రాష్ట్రం తెలంగాణ సొసైటీలో 5వ స్థానంపై ఉంది. చూడండి, ఎంత ఆలోచించదగ్గ విషయం. మన తెలంగాణలో స్టూడెంట్స్, కామన్ పీపుల్, పోలీస్, రైతు అందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. దీని నిర్మూలన కావాలి. మనం కృషి చేయాలి. మన పిల్లలకు మంచి దారి, మన పెద్దలకు మంచి దారి చూపించాలి. ఈ బాధ్యత మనపై ఉంది. అంతిమంగా ఏవైతే ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్నాయి, డీజీపీ డాక్టర్ జితేందర్ గారు క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్ ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో అందులో మన హైదరాబాద్ లో 229 మర్డర్స్ జరిగాయి. ఎంతండి? 229 మర్డర్స్ జరిగాయి మన తెలంగాణలో గత సంవత్సరం. ఇది 30 డిసెంబర్ 2024కు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. చిల్కల్గూడ ఎస్హెచ్ఓ సాబ్ ని ఆహ్వానిస్తున్నాం, డైస్ పై రావాలని కోరుతున్నాం. आप सबको तकलीफ दिया मेरे అయితే గౌరవనీయులు ఎస్హెచ్ఓ గారు వచ్చారు. అయితే నేను ఏమంటున్నానంటే, మీ పిల్లలపై నిఘా వేసి ఉంచండి. మీ పిల్లలు మాదక ద్రవ్యాల బారిన లేక సూసైడ్ బారిన ఇలా పడతారేమోనని వాళ్ళని గమనిస్తూ ఉండండి. వారు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది. మీ ముందునే నేను ఒక స్టాటిస్టిక్ ఉంచాను. తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో అంటే 2024లో రిజిస్టర్ అయిన కేసు డ్రగ్స్ బారిన పడిన వాళ్ళది 1924 కేసులు రిజిస్టర్డ్ అయ్యాయి. మరియు అరెస్ట్ అయిన పీపుల్ 4682 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. ఒకవేళ ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా మీ పిల్లల వెంబడి పడితే, మీ పిల్లలకు డ్రగ్స్ యొక్క బానిస చేస్తే పరిస్థితి ఏమిటి? వాళ్ళపై NDPS
కేసు పెడితే మరి వాళ్ళ జీవితం అంతా నాశనం అయిపోతుంది. మీపై బాధ్యత, మీ పిల్లలు ఎక్కడ వస్తున్నారో, ఎక్కడ వెళ్తున్నారో, ఏం చేస్తున్నారో చూస్తూ ఉండాలి. డ్రగ్స్ కేవలం వైట్ పౌడర్ కాదండి, అది టాబ్లెట్ కానీ, ఆయిల్ కానీ, మరియు ఆకులు కానీ ఎలాంటి రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు. చాక్లెట్ రూపంలో కూడా ఉండవచ్చు, ఒక పేపర్ రూపంలో కూడా ఉండవచ్చు. ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా మీ పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. మరి తెలంగాణ పోలీస్ ఎంతో కష్టపడి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసింది. 4682 మంది. చూడండి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏం చేయదలుచుకున్నారు. మరి అలానే పోయినసారి డిసెంబర్ 30న డీజీపీ జితేందర్ గారు, డాక్టర్ జితేందర్ గారు ఏదైతే స్టాటిస్టిక్స్ మన ముందు ఉంచారో అందులో మర్డర్స్ జరిగాయి. ఎన్ని? మన హైదరాబాద్ లో 229 మర్డర్స్ జరిగాయి. చూడండి, ప్రాణానికి కూడా విలువ లేదు. ఇలాంటి రుగ్మతలను దూరం చేసే బాధ్యత మనది. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్లో అంటున్నాడు, మన్ ఖతల నఫ్సిన్ బిగైరి నఫ్సిన్ ఔ ఫసాదిన్ ఫీ అర్ది ఫకఅన్నమా ఖతల అన్నాస జమీఅ. ఒక వ్యక్తిని అన్యాయంగా చంపితే అతను సమస్త మానవాల్ని చంపిన వాడవుతాడు. ఒక వ్యక్తి ప్రాణాల్ని కాపాడితే సమస్త మానవాల్ని కాపాడిన వాడవుతాడు. ఈ బాధ్యత మనపై ఉంది. ఏదైతే సామాజిక రుగ్మతలు ఉన్నాయో ఈ అన్ని రుగ్మతలను దూరం చేసే బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. నేను 3 విషయాలు మీ ముందుంచాను. ఒకటి, మీ పిల్లలని చూస్తూ ఉండండి, నిఘా వేసి ఉంచండి. ఎక్కడైనా వాళ్ళు పొరపాటున డ్రగ్స్ బారిన పడిపోతారో ఏమో భయం నాకుంది. రెండవది, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి. మీ పిల్లలు డిప్రెషన్ లో ఉన్నారా, ఎంజైటీలో ఉన్నారా ఒకసారి చూడండి. ఒకవేళ ఇలా అనిపిస్తే సైకాట్రిస్ట్, సైకాలజిస్ట్ తో కలవండి, వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేయించండి. తద్వారా వాళ్ళ ప్రాణాలు రక్షించవచ్చు. మూడవది, మన పిల్లలను చెడుబాట నుండి ఆపి వాళ్ళకు సరైన శిక్షణ ఇచ్చి ఏదైతే సమాజంలో చెడులు జరుగుతున్నాయో అన్నిటి నుండి దూరం పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. నా విషయాలు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మా ఫసియుద్దీన్ హైదరాబాద్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నా ప్రసంగం ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను. వాఖిరు దావానా అనిల్ హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। ये थे जनाब सलीम साहब अलगुदाई। माशाअल्लाह हालात हज़रा पर बड़ी मुख्तसर से जामे अंदाज में रोशनी डाल रहे थे कि किस तरह से शहर में कत्लेआम हो रहा है और फिर इसके अलावा